دکت دما کو سمی بوز روان کتن که ویا آوا شد مم دید کو گوتنین کالوچه کو ج ندیتیو درکته بو پیشیاوی بسری هست بی گرته بو خواسته بو جبو و گره مالی وی قانه بکه او پاشه اوانی بو نیزیکا شد و وندا بو همو راستن لشت جزیره مزن پانری بالا خدا در دور چیاین که شد جه همه زوان ده هرکی نرینن وی کشان سرخواه جه که بوز روان بوزر لوان لی سکنی بو لنیزی کی چیاین بلند و به حیبت بو چیای که سر وان به مجدومان بو سر خواه دا بو برسینگا ازمین و باقلا خواه جیانا که بهار لی و جیای رو وکری بو بهاری به همو خملا خواه چاوین خواه لدنیای وکری بو و فورت خواه دا دیسا بالا خود دا شت جزیره بوتان دید که نه کلک و نجیب نه کلک و نجیب بوتان دید که نه کلک و نجی پر هیه دیسا بالا خود دا شت جزیره بوتان دید که نه کلک و نجی پر هیه پیر پر هیا دوی کلوی عالی شد بر بجور و هلدهات بالا وی کشان سرخواه رشک لهنداوی دوی که هلدهات جور بر بچاوین میکهد گاوه که قنج بالا خود دای دید که او کسا لبر که ویا شد کنجان دشو وکو کالو جره گوته به کچکا که لبر که ویا شد کنج دشوشت اوی غیزا بکوی اوان بویا کالو او تمی کربو که خواجوی وی باوی بپارزه دوی روژا بهاره ده آوا شد خورد ببو برفا لچیان حلیا بون و حرکی بو ناو آوا شد وی آوا که حرک بو آخ بخورانی بو تولی آوا شد کربو لوما آوک شور و شولی ده حرکی شرقین و خوشنا پلین آوه لدردور بلاو دبو شتا کو آواوی خورد ببو خوال پر و کندالان دخست گاوا کو جدورانی و چاوین مم لباجر جزیره کد جخورا گوت که ایجار از چوا زانبم گولا خوینیان یا کو کالوج بوی از هشیار کربوم دکی دره ده کی در شته ده نهاج بوکو در باس ببم و هرم جزیره بوتان دوی از بدم ناف شد و کوریه بحره لآوه بقلبینم لی بوی روشا که عاقل و اولاند سری من در نما یا نزانم ری و بهرک ده کده یا ترسم که از دیکوم ناف گیرینه که گولا خوینیان نها ده گولا خوینیان ده فشینا مهران و چلپینا ماسیانه شد جزیره لپیشیا من بویا سلطانه کی بی دخالت و بی امان ترسا من اوکو بشاشی لگورا خوینیان یا کور بقلبم و گوشت من ببه رزق کفجال مارو ماسیان راپینا بای خربیه هیلا جیر و تی لآوا شد دخینه پیلان لپیلان و دگرینه بای خربی جی سلطانه کی بی دخالت و بی امانه کوریه بحری جی سلطان بحری از ممی آلان جی سلطان کردام ام چار سلطان لوی داره لحنبری جزیره بوتان لحفدو جویانه ازیج سلطان بی و سلطان آوه امانه بخوازم و ازی کوریه بحری بدم ناو آوا شد جزیره بوتان هینا مم وسا بخور ده پیوی به دربکی را دنگک به گر بر بگوه ویکد لخواز وری لدردور خوان ری کس نخویا بو لجوری خوان ری دیدکو کوک جوان حرسی کوان لجوری وی سکنیه اوکو قیزا میری جنان تافبانو بو خودش ممره لحوقانی بو که ساعتی ریویتی آوان و ری آوان بو یک تافبانوی گوت
bide pey min ez ê ji te re ava şet derbas bikim aliyê din. Baş e, kew li pêşiya wî diçû mem jî bi şaşwazî bozê rawan da ber zenguyan û da pey wê. Kevê ew bi saxî û silametî derbasî aliyê şetiyê din kir. Xatir jê xwest û baskên xwe da ber bayê xerbî. Bû şîrqîna baskên wê û çû xwe gihand kevên din. Mem li cihê xwe mabû û li wê dinerî. Piştî ku kev ji pêş çavên wî wenda bû, lingê xwe li bin zikê bozê re wan xist. Heywan bi lêxistina lingên siwarê xwe re meşiya. Memê alan difikirî bêka hîna ew ê li çi ecêban din rast bê. Ewil kalokek derketibû pêşiya wî, ew anî bû hinda Cizîra Botan û wenda bibû. Niha jî kevekê ew ji şet derbas dikir û diçû. Bi van fikiran nêzîkî li kaniyê kir. Nêrî tişta ku ji wî aliyê şet dîtiye rast e. Qîzek cawan û şuştina qîzek cawên ku şuştine li ber tavê radixe. Bozê rewan li dora kaniyê çû û hat bêyî ku pêl û çavan bike li miqabilî pêl cawan bike li miqabilî wê sekinî. Mem jî ji zîneya qîza beko ewan re got xwayê hengî ku li ser rêyan westiya me hema bihebîne ku ro li min geriyaye, roj helatiye û şewqa xwe li dinyayê û li hawirdor belav kiriye. Lê ez nizanim ku sibe ye yan êvar e. Lêbelê hema ez ê bibêjim roja te bi xêr û qewet û ji te re. Bi xêra xwe tu yê karibî tasek av bidî min. Zînê qîza beko ewan gava ku çav li cemala mem a giran ket, hêş û aqil di serê wê de nema. Pîlan û gotinên bavê xwe da aliyekî û çav berda mem. Ji dil li mem vegerand û got: Hema tu çi bibêjî li ser û çavên min? Her gotina ku ew ê ji devê te derkeve ji bo min gewherek ku bi xezîneya nayê kirîn. Swaro, xuyaya ku tu jî û hespê te jî hûn gelekî westiyan e. Hûstê te û pişta te di bin qeyta neşûr de xwar bûye. Ez zanim ku te ji bo xatirê çavên min xwe avêtiye çol û çepelan û te xwe li Cizîra Botan girtiye. Tu ji bajarê Mixribê hetanî vira li ser her du çavên min re hatiyî. Pê re daqul bû tas tu jî av kir, bi destekî bi rişma bozê re wan girt û bi destê din jî tasê avê dirêjî mem kir. Memê alan tasa avê ji destê wê girt, av vexwar û got: Xweyê, qît ez şibandim hinekan. Cara yekem e ku ez te dibînim û têm van deran. Tu qala çi dikî? Ez bazirganim. Bazirganê hespê me. Ez di pêşiyê de hatime û kerwanê ku hespê min pê re tê li dû min maye. Ez ê herim. Xana eziban hinekî bêhnaxwe berdim. Hetanî ku ew bên ez ê li bira li benda wan bigêm. Zînê beko ewan jê re got: Wekî ku te jî got qey bira ro li te geriyaye. Qey te ez nas nekirim û loma tu van tiştan dibêjî. Mem. Xweyê naskirina çi? Memê çi? Tu qala kê û çi dikî? Kesê ku tu qala wî dikî ne ez im. Zekî zîneya bekoyê ewan: Xuyaya tu bawer nakî ku ez mêvana te ya wê şevê me. Ka hele bisekine wê çaxê ez ji te re çend delîlan bibêjim. Di daîreya te yî giran de me hûngilîsiyên xwe tiliyan bi hev guhertibû. Ne wisa wexta ku te bang li serdarê 1500 xortê Kurdan beglî kir, bi banga te re bi bû şeqîna şûran û tevlî hevalên xwe hatibûn ber deriyê odeya ku em lê bûn. Îcar hat pîra te ka bi destê min bigire û min biavêje Tirkiyê Kuriyê berê.
بوز روان و ام هرن باجاره te ji wê şevê ve ez bi hesreta dîtina te dijîm. Çima tu li min wisa dikî, deka destê xwe bide min û min biavêje terkiya bozê rewan. Bi rê de hecî rêwiyên ku pêrî min û te bên wê bibêjin xwezî bi dilê wî siwarî ku vê keçika bedew mêvana xewn û xeyalên xortên Cizîra Botan ji xwe radibe. Mem lênê rî ku ji destê xwe xelasî tune got qîzê, ez zanim ku tu qîza beko yî, heger nederibe ka hûngilîska ku me bi hev guhertibû ez ti hûngilîstekê di tiliyê te de nabînim. Qey hûngilîska ku min dabû te ew qas bê qedr û qîmet bû ku te ji tiliya xwe derxistiye û avêtiye. Zîneya bekoyê evan got, Memo ez bi qurbano ji ber ku minê cav bişuştana min hûngilîst li malê daniye. Memê alan keniya got, binêre belehaq xwedê nebe tilîne, ez zanim ku tu zîna bekoyê ewanî. Qîza beko dît ku mem nexapiya û berê bozê rewan guhert û dike here bajêr, hema bi derbekê re ber bi pêxilê xwe qetand û xwe avêt pêşiya hespê wî û jê re got: Kuro bide min û li min guhdar bike. Heger ku tu min mahir nekî, ez ê bikim gazî û hewar, ez ê bihetikînim, ez ê xelkê Cizîrê gişî li ser serê me vehewînim. Ji te re bibêjim, tu bi xweşî li dinyayê namînî. Aqilê xwe bide serê xwe, heger nikaribim tew tiştekî bikim jî, ez ê nehêlim ku tu xwe bigînî zîna zêdan. Heta ez ê destê te wê ji hev du veqetînim. Mem dît ku fîelên qîza bekoyê ewan xerabin, xwediyê xwe û dek rîp û dolaban û heger ku tavilê çareyekê nebîne, ew ê keçik bêbextiyê tê xewistê wî û ecêba giran bîne serê wî. Piştî ku jê nehatibû wî bixapîne, îcar mexseda wê ew bû ku bi wî li rezîliyeke mezin biqelibîne. Çavên mem ji henerên wê tirsiya ku gotinê bigihê nav xelkê û pê navê zînê xera bike. Ji bo vê yekê mem jî berê xwe da fen û hîleyan. Ji wê re got: Xuya min, bi vir û derewan ti kar naçin serî. Ji Xwedê bitirse, bêbextiya li min neke. Ji min re bibêjin Memê Alanê Sultanê Kurdan. Heta niha min bi çavên xerab li te qîz û jinên kesî neneriye. Tu yê çima bêbextiyê li min bikî? Qîza beko got: Ez çi bikim? Mem te heş û aqil ji serê min bir. Vê cemala te ya giran û van nêrînên te ya agirî eşkê li dilê min xist, dilê min rêya aqilê min şaş kir. Divê tu soz û bextê mêran bidî min. Heger Xwedê mirazê te bi zînê zêdan kir, tu yê bi destê min jî bigirî û bibî bajarê mixribê. Heger zînê serdilka te be, wê tevlî min ew bibin dido. Bozê rewan xurt e, dikare me hersiyan jî bibe heta bajarê te. Heger tu min qebûl bikî, ez ê jî li vê derê rêya gelek tiştên rê te bidim ku ew ê ji derdê te re bibin çare û derman. Mem dît ku bi rêhetî jî destê qîza bekoyê ewan nikare bifilite, ji bo dilxweşiya wê got: Gur bi du pariyan namirin. Ji zilamekî re zawaca du jinan ne giran e. Gava ku Xwedê miradê min û zinê kir, ez ê bi destê te jî bigirim û te jî biavêjim ser terkiya bozê rewan. Rast e, bozê rewan xurt e, dikare me hersiyan jî bi rêhetî bigîne bajarê mixribê. Qîza beko got: Hemin ku te soz û qerara mêran da min, ka bisekê peya bibe. Ez ê jî ji te re rêbaz û adetên Cizîra Botan bibêjim. Mem lingê xwe ji rêkêba bozên rewan derxist, li cem qîza bekoyê ewan peya bû. Ji wê re got: Deka tu yê çi bibêjî bibêje, ez li te guhdar dikim. Wê got:
ez ji te re bibêjim bajarê me sê bend in. Bendekê kurê Mîr Tajîn e ew bi bazirganiyê ve dadikevin. Kurên Mîr Tajîn li Don e. Ji yê biçûk re dibêjin Mîr Şem, yê din re Mîr Sêvdîn e. Mîr Şem û Mîr Sêvdîn li bajêr û li welatan digerin, bazirganên mezin û bi nav û deng in. Bendekiya kurê Mîr Celal e, ew jî Hesen Çêko Qeretacîn in. Serekê diz û eşqiyan e. Hesen Çêko û Qeretacîn her sê bira çekên xwe girê didin û derdikevin karê wan nijda û talan e. Xwînê dirjînin û kîjan mêra ku li hember wan derdikeve dikujin. Bende sisiyan ya kurê Mîr Zengîn, Mîrê Cîzîra Botan e. Ew benda Hanê hemû beg û zanin e. Serekê wan her sê bendan jî bavekî ne. Kurê Mîr Zengîn yek e, navê wî Mîr Ezîn e. Niha li şûna bavê xwe Mîrê Cîzîra Botan e. Niha ya ku tu ji bo wê diçî zîn e. Dergistî û qelandiya Çeko ye. Xwedê zane Çeko van rojan dike bi zînê re bizewce. Mîr Şem û Sêvdîn ketine rêya wê. Xeber dane Hesen û gotine em giştik pismamê hevin û nebiyanîne. Te steya çavbelek bir. Zîn jiya me ye. Yê ku qala zînê bike, bila xwe ji bo mirinê hazir bike. Hesen gotiye, ev 3 salin me malê kerwan û bazirganan nehişt. Me giştek dan hev û kir zikê zînê û Mîr Ezîn. Gava em dikin zînê derxin, hûn hîna nuh katine bûne pismamê qîzan. Ez Hesenim. Nekin ku ez şûrê nêriz ji kalan bikişînin. Min got ez ê zînê piştî çendekî din bi bûkanî derxînim. Hemin mersele hat û vegihaşt vê yekê. Helalê Xwedê li min heram be ku ez ê niha ro li taştiyan zînê ji mal derxînim. Ez ê wê çaxê zora we bibînim. Mîr Ezîn gava ku van gotinên di navbera her du hêlên pismaman de bihîst gelekî pêşiya. Bi wê hêrsê got hemin mersele hat û li nerindiya sekinî. Ez xwe nadim we her du seriyan jî. Heger ku niha bazirganek ji welatekî xerîb were ez ê xwe bidim wê û wê qelenê her sê bira yan li wan vegerînim. Hesen û Qeretacîn gotin em vê yekê di dinyayê de qebûl nakin. Heger tu li eksê siwar bikî em ê dergistiya birayê xwe hema îro ro li nîv ro derxin. Çî xwe mêr dihesib bînin bila pêşiyê li me bigire. Ew ê bi çavên serê xwe bibînin bê derbê mêran çawan e. Bi vî hawî her sê bendên pismaman xwe dabûn benda hev û li hevdû û mehneyan digeriyan. Giştikan şûr, mertal û zilxên xwe ji bona şer amade kiribûn. Wek xwînî û neyarên bav û kalên hev bin neçê li hev dinêrên li vî çendê dawî dîsa her sê bira û mala Mîr Ezîn bi ser hev ve diherin û tên. Navbera wan germ bûye. Niha gava ku tu ji cem min veqetiya û ber bi cîzîrê veçû galekî risipî ew ê li devê bajêr li serê kûçê û sikakan li benda te be. Bi hikmê rimlan dizane ku tu yê werê Cîzîra Botan. Gava ew te bibîne ew ê were pêşiya te û bibêje xorto xoyaya tu ji rêyek dûr hatiye. Kerem bike û were hinekî li mala min bihna xwe berde û paşê bi oxira xwe vehere. Tu guh nede gotinên wî kalokî. Ew kalok vekîlê şeytan e, yanî bavê min bakoyê ewan e. Wexta ku tewber bi te ve hat,
تو لê guhdar neke û hespê xwe bide ber zenguyan dûrî wî here bi lez û bez hespê xwe rake çarkavan hingê ew ê nikaribe xwe bigîne bozê rewan û tu yê jî xelas bibî. Nebî tu bi bavê min bi koyê ewan nexapî. Mala bavê min koxek biçûk e, mîna pînika mirîşka ye. Tu derbas bibî û têkevî mala wî, tu yê têkevî dafika wî û tu yê nema li dê û bavê xwediyê xwe vegerî. Kesên ku tên cizîrê heger ku ji bo terbiye û talimê hatibin diherin mala Mîr Ezîn. Heger ji ber heft dewêlên ecnebî fermanê îdamî bin û di binê taqîbata mufrezeyan de bin diherin mala Hesen, Çeko û Qeretacîn. Heger ji bo xatirê fesadiyê û gelaciyê ji bo her roj 12 gundan berhevdin û bixwazin rojê 100 mêr bêkuştin, ew ê herin mala bavê min Beko Ewan. Ez ji te re vêya dibêjim û her welat xwediyê xwe û hin edetan e. Adetên welatê me jî hene. Ez ê ji te re yekî bibêjim ew jî derdê te re derman e. Wexta ku mêvanek were ber deriyê wan, xwediyê malê bi xwe derdikeve pêşiya mêvan û bi rişma hespê wî digire. Gava ku tu çû ber deriyê qonaxa ew kesê ku ewil were pêşiya te, bi çavekî be û nexweşik be jî ew mîr e. Ew mezinê wan e. Tu vêya zanibî zimanê wan mê ye. Ji bona ku mêvanê xwe qane bikin û ji hespê daxên xwe dikin qurbana hespê wan. Xweş dikin û xwe jê re dikin erd. Heger mêvaneke re ber derî û da nekeve ji bo xwediyê malê, eybeke pir mezin û giran e. Mêvan ji bo çi hatibin xwediyê malê xwe dide ber barê wan. Paşê mêvan dadikeve, aniha tu herî ber deriyê Hesen, Çeko û Qeretacîn. Hesen û Qeretacîn ew ê werin pêşiya te, ew ê ji te re bibêjin heger tu ji ber heft dewêlên ecnebî re viyabî û taqibat li pey te be jî, ev deriyê xwîniyan e. Dakeve tu ev kiriye. Tu da nekevî ha, îcar ew ê herdû xwe bidin aliyekî û vê carê ew ê Çeko were pêşiya te û ji te re bibêje heger tu ji bo mexseda dilan hatibî, ew kî dibe bila bibe li me heram e, li te helal e. Tu zanîbî soza celaliyan soz e. Wê çaxê dakeve û li van bibe mêvan. Heger tu li min mala wan bibî mêvan, ew ê mîna kelehek ji pola ne û ew ê karibin ji derdê te re bibin derman. Tu van tiştên ku ez ji te re dibêjim ji bîr nekî. Gava ku tu gihaşt nava bajêr, ew ê herkes ji hêlekê ve bang li te bikin û ê bibêjin rêwîyo were çend rojan li cem me bibe mêvan. Tu gu nede kesî ji wan giştik derew dikin. Ew ê ne ji bo xatirê çavên te bixwazin te bikin mêvan, ew mêvanperweriya wan hew ji bo kar û qezencê ye. Tu li mala her sê birêyan bipirse û here li wan bibe mêvan. Memê Alan got. Bedevê ji bo van agahiyên te ez deyindarê te me. Heger ez zînê bînim tu qet xeman nexwî, ez ê te jî biavêjim terkiyê bozê rewan. Wek ku te gotibû, heywan kuriyê berê ye, wê bi hêsanî me hersiyan rake û bigîne bajarê mixrebê. Memê Alan bi vîya wayî xwe ji belaya qîza Bekoyê Ewan parast. Kir ku ew bi wê heviyê bijî, naket tora wê û ji bona ku here cizîrê xatir jê xwest, li bozê rewan siwar bû û rakir çargavan.